کا بھائی وہ بھی گیم کھیلتا ہے کمپیوٹر پہ. اس کو حالانکہ ابھی تک پڑھنا نہیں آتا, لیکن اس کو ہے کہ سب سے نیچے والے رو میں سیکنڈ بٹن ہے وہ یہ کرتا ہے, تھرڈ بٹن ہے وہ یہ کرتا ہے, وہ اس طرح سے ہے. اور اس کو اس نے ماما کو ایک دن کہا کہ ماما مجھے ہرکولیس لگا دے. تو ماما نے کہا کہ میں آپ کو کیسے لگا کے دوں, مجھے ہرکولیس نہیں لگانی آتی. اس نے کہا ماما میں آپ کو بتاتا ہوں, مائی کمپیوٹر میں جائیں, لوکل ڈسک میں جائیں, اس میں ہرکولیس کا فولڈر ہوگا, اس میں جا کے ہرکولیس لگ جائے گی. اس نے میری ماما کو بتایا کہ اس پہ کلک کریں, اس پہ کلک کریں, اس پہ کلک کریں. اس نے ایک ایک چیز میری ماما کو بتا دی. تو آپ کا 4 سال کا جو بھائی ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے آپ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. وہ نقش قدم پہ چل رہا ہے, لیکن میں اس کو اپنا ریکارڈ توڑنے نہیں دوں گی. توڑنے نہیں دوں گی. یعنی درخت پہ چڑھنا نہیں سکھائے گی بلی. نہیں, درخت پہ چڑھنا تو سکھاؤں گی, ضرور سکھاؤں گی, لیکن یہ ہوگا کہ میرا اور میرے بھائیوں کا ایک ریکارڈ بنے گا, وہ کوئی توڑ کے نہیں دکھا سکتا. وہ کیا ریکارڈ ہوگا جناب؟ وہ ریکارڈ ہوگا کہ بھئی اگر میرے بھائی بھی کمپیوٹر میں ان کو اپنی سے کم عمر میں کراؤں گی, لیکن یہ ہمارا ریکارڈ بن جائے گا. یہ اس کے سب سے چھوٹے بھائی نے اتنی عمر میں کیا, اس نے بھائی نے اتنی عمر میں کیا, اور اس نے اتنی عمر میں کیا. یعنی آپ کا ٹارگٹ ہے آپ نے اپنے دونوں بھائیوں کا. دوسرے بھائی کی کیا ایج ہے؟ ایک 4 سال کا, بھائی کی ایک 4 سال کا, ایک 8 سال کا. 4 سال کا اور 8 سال کا. اور ان کی اب آپ ٹیچر صاحبہ ہیں, مطلب یو گائیڈ دیم, آپ ان کو پڑھاتی ہیں؟ ٹیچر صاحبہ تو نہیں ہوں, بس پڑھا دیتی ہوں, لیکن ان کے لاڈ بھی دیکھنے پڑتے ہیں, کافی زیادہ دیکھنے پڑتے ہیں, کیونکہ وہ پڑھتے نہیں ہیں. آج کل کے بچے کہاں پڑھتے ہیں یار. اس کو دوسرے کو پڑھائی میں شوق نہیں ہے, وہ کہتا ہے میں نے اسکول جانا ہے. ابھی وہ 4 سال کا, میں 2.5 سال کی تھی جب میں نے بولنا شروع کر دیا تھا میں نے اسکول جانا, اور میں 2.5-3 سال کی تھی جب میں اسکول جانا شروع کر دیا تھا میں نے, اور 2.5 سال کی تھی جب میں نرسری میں تھی, اور 3 سال کی میں KG میں تھی. اوکے. اور اب آپ کون سی کلاس میں؟ میں 6th میں. 6th میں. میتھس کے علاوہ بھی کوئی پڑھائی سے شوق ہے, کوئی اور سبجیکٹ؟ میں پوئٹری کرتی ہوں انگلش میں, لیکن انگلش میں اتنی زیادہ سبجیکٹ پسند نہیں اتنی زیادہ. اور جیوگرافی, ہسٹری میں مجھے انٹرسٹ ہے, ہسٹری, اسلامیات, اردو کے اندر, کیونکہ اردو کے اندر سٹوریز بہت پڑھنے کو ملتی ہیں. انگلش کے اندر اتنی زیادہ مجھے سٹوریز پڑھنے کو ملتی نہیں ہے, اردو کی زیادہ سٹوریز ہیں. اچھا عرفہ, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ ہم سے بات شیئر کی کہ یہ سب کرنے سے پہلے چھوٹی سی عمر کے اندر آپ نے اپنا ٹارگٹ بنا لیا تھا کہ میں نے ورلڈ وائڈ فیم حاصل کرنا, میں نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ دنیا میں میرا نام, دنیا مجھے جانے, میں جہاں بھی جاؤں مجھے ان کو پتا ہو کہ یہ کون ہے, ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ سے ایٹ دی ایج آف 9 اور 10, ناؤ یو آر 10, بٹ جب آپ نے یہ کیا تو اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی. اس وقت میری عمر 9 سال 9 مہینے 11 دن 6 گھنٹے 10 منٹ اور 2 سیکنڈ تھی. 3 سیکنڈ 2 سیکنڈ نہیں, میں کاؤنٹ کر رہا تھا. 3 سیکنڈ. آپ مجھے دیکھ نہیں رہے تھے. اچھا اوکے. آپ کاؤنٹ کیسے کرتے؟ اچھا آپ بتائیں میں نے کس دن ایگزام دیا تھا؟ ٹیوزڈے. ویڈنسڈے. اتنا تو بڑھاپے کا مارجن مجھے دو یار. اوکے, آگے کیا ارادے ہیں؟ مطلب 10 سال 9 سال کی عمر میں آپ کو دنیا کے لیول کی, ورلڈ لیول کی ریکگنیشن مل گئی. But this is just the beginning. This is just the beginning. Okay, that's what I'm interested to know. What is your target now? What is my target now? I have many targets. Number 1, کیا کرنا چاہتی ہیں؟ There is always a room at the top. Okay, but you cannot have any future target. You cannot have any final target. But now my targets are that I want to complete the MCSD.net, Microsoft Certified Solution Developer.net. It's another certification, and actually, but what it was that I have cleared the first exam of MCSD.net actually, and so I am an MCP. Okay. And I want to complete my MCSD.net as earlier as possible, and then I want to. وہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا. وہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا. کیونکہ MCSD.net صرف دنیا میں کوئی ہوں گے 4-5 ہزار لوگ جنہوں نے MCSD.net کیا ہوگا, پاکستان میں صرف چند ہی ہوں گے. وہ آپ کرنا چاہتی ہیں؟ وہ I want to complete that as earlier as possible and make yet another world record. لوگ بڑے ہو کے جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ بڑے ہونے سے انشاءاللہ پہلے ہی کر لیں گے, تو بڑے ہو کے لوگ کرتے ہیں. میں بڑے ہو کے اس طرح بڑے ہو کے جو لوگ کرتے ہیں نا, لوگ ڈاکٹر صرف یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جو بڑے 1 ہفتے میں سیکھتے ہیں وہ بچے 10 منٹ میں سیکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو اپنی میموری ضائع نہیں کرنی چاہیے. ان کے پاس اتنا زیادہ ذہن ہے تو وہ ضائع کیوں کریں؟ ان کو چاہیے کوئی اپنی ینگ ایج میں کریں, بے شک ریکارڈ نہ بنائیں, ضروری نہیں زیادہ سے زیادہ ریکارڈ بنائیں, زیادہ سے زیادہ سیکھیں.
کیونکہ جو بچے ہیں ان کو اگر کیونکہ جو بچے ہیں ان کو اگر میں ایگریکلچر فیملی سے ہوں اس طرح سے میں آپ کو ایگریکلچر کی مثال دیتی ہوں. بچے ایک سیڈ کی طرح ہوتے ہیں, اس کو اگر صحیح طرح سے مٹی کو صحیح طرح سے اس کو دبویا نہ جائے, اس کے اندر صحیح طرح سے اس کو صحیح پانی کی کوانٹٹی نہ ملے, صحیح دھوپ نہ ملے, اس کو صحیح پانی نہ ملے, پھر اس کے اندر منرلس نہ ملے, تو کبھی باہر گرو تو کرتا ہے وہ, لیکن اس کی ایسی ییلڈ نہیں نکلتی جس طرح کی آپ چاہتے تھے, جس طرح کی آپ سوچتے تھے. اسی طرح بچہ بھی ہوتا ہے. بچے کے جو فرسٹ 10 ایئرز ہوتے ہیں وہ اس کی پرسنالٹی بلڈنگ کے ایئرز ہوتے ہیں. اگر اس میں اس کو صحیح طرح سے اپرچونیٹیز نہیں ملی جائیں گی, اس کو اپرچونیٹیز نہیں دی جائیں گی, اور اس کو صحیح طرح سے صحیح طرح سے اس کو ڈانٹنا چاہیے, بچوں کو ڈانٹنا چاہیے, اس سے زیادہ بھی نہیں اس طرح دیکھنے جائیں. ہاں مجھے پڑتی امی سے ابو سے زیادہ کس سے؟ ماما سے پڑتی ہے. بابا اتنا نہیں ڈانٹتے کیونکہ بابا زیادہ تر روے ہوتے ہیں آرمی میں جو ہیں. تو اب ماما ڈانٹتی تو آپ آگے سے نہیں کہتی ماما پلیز میرے سے زیادہ باتیں نہیں کریں, میں ورلڈ ریکارڈ ہولڈر. نہیں ایسا نہیں, ماما ہوتی ہے نا. ماما ہوتی ہے. ماما کبھی کبھی مجھے 2-4 لگا بھی دیتی ہے جب کبھی کچھ ہو جائے نا. میں کافی لاپرواہ ہوں اس طرح. جب میرا اگر کل پیپر ہو, ایگزام ہو میرا کلاس کا, تو میں آج رات 9 بجے بیٹھ کے پڑھنا شروع کروں گی. اس سے پہلے میں پڑھتی نہیں. اس کا استعمال ہوتا ہے نہیں. ماما پہلے پیار سے سمجھاتی ہیں, پھر نہیں میں سمجھتی, پھر ماما مجھے ڈانٹتی ہیں, اور ماما کی ڈانٹ کھا کے پھر میں جا کے منہ بنا کے پھر بھی میں 9 o'clock جا کے پڑھتی ہوں, منہ بنا کے بیٹھ کے پڑھتی ہوں. آپ کو پڑھائی کا اس طرح سے نہیں, پڑھائی کا شوق تو مجھے ہے, لیکن میں یہ ہے کہ میں اتنا زیادہ پڑھتی نہیں. اتنا زیادہ پڑھنے سے بھی نا دماغ پہ ٹینشن آ جاتی ہے, بوجھ آ جاتا ہے. میں نے کافی بچوں کو دیکھا وہ اتنا زیادہ جب پڑھتے ہیں نا ان کی زیادہ ہی زیادہ امیدیں ہوتی ہیں, بہت زیادہ امید کر کے آ رہے ہوتے ہیں میں نے اتنا زیادہ پڑھا میرا 100% مارکس آئیں گے, اور جب ان کے 100% نہیں آتے اتنا ہی زیادہ ان کو شوق پڑتا ہے. عرفہ ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم ایک چھوٹا سا میوزک بریک لیتے ہیں. عرفہ سے ہم ضرور جاننا چاہیں گے اس میوزک بریک کے بعد کہ اس عمر میں یہ سب کچھ کرنے سے کیا یہ محسوس نہیں کرتی کہ انہوں نے اپنا بچپن اس طرح سے انجوائے نہیں کیا جس طرح کے باقی بچے کرتے ہیں. At what cost has she achieved what she wanted? رہیے ہمارے ساتھ رائزنگ پاکستان. یہ میرے انکل کا دفتر ہے, اور انہوں نے جب یعنی کہ مجھے دیکھا کہ میرا کمپیوٹرز کی طرف انٹرسٹ ہے اور میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی طرف میرا رجحان ہے, اور اس لیے انہوں نے پھر مجھے انہوں نے مجھے ایٹماسفیئر یہ فراہم کیا انہوں نے کہ میں یہاں پر آ کے ڈسکس کر سکوں اپنے آئیڈیاز, اور یہاں پہ آ کے ہم لوگ ڈسکس کر سکیں ہمیں پروجیکٹس جو بنانے ہیں اینڈ وٹ ایور وی ہیو ٹو ڈو ان دا فیوچر. بھارت کی سلیکان ویلی نے دنیا میں ایک نام بنایا ہے, ہم اس میدان میں کیوں پیچھے ہیں؟ ہم اس میدان میں اس لیے اس لیول پر نہیں آ رہے کیونکہ ہماری فرسٹ پرائیورٹی وہ چیز نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں ہائر ایجوکیشن کی طرف توجہ دیتے ہیں اور چھوٹی جو بیس ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. انڈیا اس لیے ہم سے آگے کیونکہ وہ شروع سے ہی جو ہے وہ ایجوکیشن کی طرف سے شروع سے انڈیا ہے, کیونکہ انہوں نے جب پاکستان انڈیا کی ڈویژن ہوئی تبھی انڈیا نے برٹش سسٹم کو ایکسیپٹ کیا. ہمارے جب میں نے ادھر ہسٹری جب میں پڑھتی ہوں پاکستان کی تو اس میں صرف ایک تھے سر سید احمد خان جنہوں نے ایجوکیشن کی طرف کہا, انہوں نے وہ علی گڑھ یونیورسٹی بھی بنائی. اگر اسی طرح چلتا رہتا تو آج کل ہمارے پاس اتنے انٹلیکچوئلس ہوتے کہ ہم بھی ان کے اس لیول پر صرف آئی ٹی کے اندر نہیں ہم ان سے کئی اور چیزوں میں بھی کمپیٹ کر سکتے ہیں, آگے بھی نکل جاتے ہیں. ہم ابھی ڈیولپنگ کنٹری نہیں ہیں, ہم ڈیولپڈ کنٹری کہلاتے ہیں, اور اس کے لیے وی آر ورکنگ. ایک میرا یہ ایم ہے, فیوچر ایم, کہ میں ایک سلیکان ویلی جیسی ہی ڈیجیکان ویلی پاکستان میں بناؤں جس کے اندر ایک وہ کمرشل پرپس کے لیے نہیں ہوگی, وہ ہوگی پاکستان کی بیٹرمنٹ کے پرپس کے لیے. اس کے لیے میں اپنے جتنے ریسورسز میرے پاس ہیں میں وہ سب یوز کرنا چاہوں گی. جو میرے پاس سب سے بڑا جو میرے پاس بیک اپ ہے, ایک انکل پرویز مشرف جو ہیں, اور بل گیٹس. جب میں بل گیٹس سے ملی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ پاکستان آئیں گے. اب اگر یہ ڈیجیکان ویلی ایک پلیٹ فارم ہوگا جس پر انہیں بلایا جائے کہ ان کے انوگریشن کے لیے, اور اس میں ایک انسٹیٹیوٹ ہوگا جو کہ دنیا کے بچوں کے لیے, صرف پاکستان کے لیے نہیں, دنیا کے جتنے لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے اپنی ایجوکیشن یا کچھ بھی, وہاں آئیں گے. ان کے لیے فری ہیلتھ کیئر, فری ریزیڈنس, فری ایجوکیشن, سب کچھ فری.
at the age of 9 आपने फातिमा जना गोल्ड मेडल in the field of science and technology, Salam Pakistan Youth Award 2005, President Award for Pride of Performance, and you are youngest Microsoft certified professional. आगे जिंदगी में क्या करना है? आगे मेरा ये एम है आगे कि मैं जहाँ पर भी जाऊँ पढ़ वगैरह पढ़ के सब आगे एजुकेशन लेके वापस आऊँ पाकिस्तान और अपनी नेशन को सर्व करूँ, क्योंकि यहाँ पर ही वी हैव टू गिव बैक समथिंग टू आवर नेशन. किस फील्ड में आप सॉफ्टवेयर को मैं साथ जारी रखूँगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो मेरी फील्ड है और सॉफ्टवेयर वैसे किसी काम करनी अगर उसके साथ कोई और फील्ड इम्प्लीमेंट करने को ना हो तो आई एम कीपिंग माई ऑप्शंस ओपन. बंदे को फ्लेक्सिबल ज़रूर होना चाहिए, तो आई विल चूज सॉफ्टवेयर विद सम अदर फील्ड, किसी और फील्ड को मैं सॉफ्टवेयर के साथ लूँगी ताकि उसको मैं इम्प्लीमेंट भी कर सकूँ. मिसेस अमजद, मुझे आप पे बहुत हैरत है एंड आई मस्ट क्लैप फॉर यू, क्योंकि अ डॉटर लाइक हर इसको तरबियत देना, और वो हमारे माशरे में जहाँ पर कि बेटी को हम बहुत सारे लोग अभी भी बेटी को पढ़ाते भी हैं तो सोचते ही नहीं है कि बेटी के ऊपर भी फोकस करना है. माशाल्लाह हाउ कॉन्फिडेंट शी इज़, हाउ अचीवमेंट्स उसकी देखिए, कितनी उसने ना सिर्फ अपने ख़ानदान अपनी फैमिली के लिए मुल्क के लिए बाइस इज़्ज़त. कैसे आपने इसको ब्रॉट अप किया? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह की रहमत है. ये बहुत छोटी थी जब हमने इसके टैलेंट को पहचान लिया. ये पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि बच्चे का टैलेंट बचपन से पहचाने. क्या मतलब ये गुड़िया से नहीं खेलती थी? खेलती थी, स्टिल खेलती है. ये पोइट्री करती है, ये गुड़िया से खेलती है, साइकिलिंग करती है, ये गोल्फ खेलती है, ये बहुत कुछ माशाल्लाह करती है. नात भी बड़ी अच्छी पढ़ती है अपनी स्कूल की तरफ से, और सिंगिंग कंपटीशन, ये कौमी नगमे वगैरह सब में पार्टिसिपेट करती, कंपेयरिंग करती है. ये माशाल्लाह इसको गॉड गिफ्टेड है ये सारी चीज़ें. और दूसरा ये कि पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों को जिस भी फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उसको बहुत शुरू से उसको पहचानें और उसकी हेल्प करें कि वो उस फील्ड में नाम अपना रोशन कर सकें. सही. कैसे आपको आइडिया हुआ कि अरफा जो है इसमें स्पार्क है, ये कुछ सॉफ्टवेयर में या कंप्यूटर की दुनिया में कुछ कर सकती है? ये छोटी होती जब खेलती थी उसमें गेम्स में और देखती थी, क्लिक करके कहती थी ये देखिए मामा ये क्या है. तो हम लोग सरप्राइज थोड़े से कि छोटी बच्ची है, इसको तो ऑन ऑफ करना ही काफ़ी मुश्किल लगना चाहिए. फिर ये आगे जंप करने की कोशिश करती हैं, तो उसको देखते हुए हमें लगा कि इसका इंटरेस्ट है. पहले ये गेम्स खेलती थी, छोटी मोटी कोई पोएम अपनी सेव करती थी, फाइलें वगैरह बनाती थी, फोल्डर बनाती थी. उससे हमें फिर अंदाज़ा हुआ कि माशाल्लाह इसमें ये टैलेंट है और इसका जहन इसकी तरफ ज़्यादा जा रहा है, कंप्यूटर की तरफ. सही. और आजकल तो माशाल्लाह ये कंप्यूटर का इतना ज़्यादा रुझान है कि इसके बगैर कोई भी कामयाब नहीं है. अच्छा अरफा, जो अम्मा बता रही हैं वो तो भाई अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, यानी क्रिएटिव एज वेल एज टेक्निकल. क्या आप पोइट्री भी करते हो, नात वगैरह भी पढ़ते हो और उन एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हो, और कंप्यूटर में अमूमन जो कंप्यूटर के लोग होते हैं उनके बारे में समझा जाता है कि दुनिया के और किसी काम से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा. ये कॉम्बिनेशन कैसे? यू शुड नॉट बी बाउंड टू वन थिंग. आपको जो है हर चीज़ के अंदर यू शुड बी आपका जो है वो ब्रॉड अपना होना चाहिए एक स्कोप. आपको हर चीज़ के अंदर होना चाहिए इंटरेस्ट. लाइक आप और ये नहीं कि आप कंप्यूटर्स में आ गए तो कंप्यूटर्स में रहो और कोई दुनिया का काम आप नहीं करो. आपको आपको जिस तरह मैं भी लिटिल बिट थोड़ी बहुत पोइट्री भी कर लेती हूँ. मैंने बिल गेट्स पे जब मैं गई थी वहाँ पे उन पर भी एक पोएम लिख के उनको दी थी. अच्छा. और इस तरह से आम छोटी मोटी पोएम्स भी. सबसे ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा मतलब एट ईज कहाँ फील करते हो, कंफर्टेबल, व्हेन यू राइटिंग अ पोएम या जब आप अपने सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होते हो कुछ? इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग इन एवरीथिंग. कि आप एक सेम फीलिंग नहीं होती. जब मैं सॉफ्टवेयर में होती हूँ तो आई फील अ बिट एक प्रोफेशनल एमसीपी. अगर जब मैं पोइट्री लिख रही होती हूँ या मैं और कुछ कर रही होती हूँ तो आई फील लाइक अ किड. डिफरेंट चीज़ें होती हैं. तो इतना फ्लक्चुएट करना एक किड से एक प्रोफेशनल की फीलिंग और प्रोफेशनल की फीलिंग से फिर एक डॉल उठा के खेलती हुई बच्ची, या वाह अमेजिंग. कैसे? ये बस मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस तरह से ट्रेनिंग दी है और ये कुछ गॉड अल्लाह की तरफ से भी है. बिलीव करते हो इस बात पे? इस बिल्कुल. जब आपने ये सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेशन कर रहे थे कितनी दुआएं मांगती थी आप अपने लिए और क्या मांगती थी? मैं उस वक्त एक ही जब मैं पेपर बीच में कर रही थी तो मैं एक ही दुआ मांगती थी कि अगर आपको अल्लाह ताला मेरा कोई काम अच्छा लगा मेरा पेपर आप अच्छा करवा दें. तो
तो फिर उसके बाद मैं हो गया मेरा मतलब अल्लाह ताला को आपके बहुत सारे काम अच्छे लगे थे। हाँ? पेपर। अच्छा अरफा, ये जो फीलिंग है रिप्रेजेंट करने की, एक प्राइड जो फीलिंग्स हैं, इनको कैसे लेती हो? यार हैव यू बिकम थोड़ा सा, जैसे लोग प्राउड हो जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना नहीं उस तरह से होता, ऑब्वियसली स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंस मिलती होगी, हर जगह मिलती होगी, इसको कैसे handle करते एक्चुअली मैं स्कूल में यही अगर मिले भी तो आई डोंट लाइक टू टेक दैट मच इम्पोर्टेंस इन स्कूल। मैं बिल्कुल अपने आम क्लास फेलोज की तरह ही रहना चाहती हूँ स्कूल में। मैं क्योंकि आई डोंट फील कंफर्टेबल कि अगर मुझे जो है कोई, आई डोंट वांट टू बी प्राउड, आई वांट टू बी विद देम, क्योंकि एरोगेंस जो है वो कभी कभी आपका फायदा नहीं होता उसमें। और मेरे फादर, मेरे मदर ने यही मुझे सिखाया है हमेशा कि द मोर यू गेट द हम्बलर यू शुड बी। तो आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। एकेडमिक उसमें क्या सूरत हाल है? एकेडमिक्स में आई एम माशाल्लाह ऑलवेज फर्स्ट इन माय क्लास, और आई एंजॉय एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल। स्कूल में कंपेयरिंग मॉर्निंग असेंबलीज की और इस तरह प्रोग्राम्स की, और वहाँ पे सिंगिंग वगैरह और सब कुछ। सही। टू बी पेरेंट्स एंड टू पेरेंट जीनियस एक बड़ा मुश्किल जॉब है। बच्चा पालना वैसे ही बड़ा मुश्किल है, वो ऊपर से ये कि वो जीनियस भी हो और उसका आपने अच्छा ब्रॉटअप भी किया हो। कैसे इस मरहले को आसान बनाया जा सकता है? कोई टिप्स हैं? टिप्स हैं। बच्चों की ट्रेनिंग में पेरेंट्स का, फादर का, मदर का, दोनों का रोल होता है। कुछ फादर ये समझते हैं कि शायद मदर्स की ये डिपार्टमेंट है घर का और वो करें और फादर्स नहीं करें। नहीं, दिस इज़ नॉट लाइक दैट। फादर जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस से अपने बच्चों को दे सकते हैं, आई डोंट थिंक सो कि मदर इतना दे सकती हैं। मदर्स यस, हम अपनी ड्यूटी कर सकते हैं कि इनका टाइम वेस्ट ना हो, इनको टाइम पे उठना, सोना, इनकी दूसरी अच्छी आदत वो हम ख्याल कर सकते हैं, लेकिन एक जो नॉलेज और कॉन्फिडेंस बाप दे सकता है वो माँ नहीं दे सकती। और माशाल्लाह इनके फादर जो हैं वो बड़े लाइक हैं, बड़े आई एम प्राउड ऑफ हिम कि वो बच्चों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और जब भी उनको टाइम मिलता है वो लेके टेबल टॉक करते हैं और एक कोई भी टॉपिक लेके, टॉपिक ऑफ द डे वो डिस्कस करते हैं बचों के साथ। और मेरे दूसरे बच्चे भी माशाल्लाह ऐसे ही हैं। किस एज से ये एक्टिविटी है घर में? मतलब बच्चों की उम्र उस वक्त क्या थी जब से ये एक्टिविटी हो रही है? बचपन से लेवल छोटा था। पहले सिखाते थे कि हमारी कंट्री में हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कैसे बनना, छोटी छोटी बातें कि किन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, ये होता था। जैसे जैसे ये बड़े होते गए हैं उनका लेवल बढ़ता गया है, फिर कंट्री, फिर आगे ज्योग्राफी क्या है, साइंस क्या है, और ये सारी डिस्कशंस जो है वो चलती रहती हैं। जी अरफा, जब मैं छोटी थी, बिफोर गोइंग टू स्कूल, मेरी दादो, यार आप अभी भी छोटी हो। ओके, बिफोर गोइंग टू स्कूल जाने से पहले मेरी दादो उन्होंने मुझे पहला 6 कलमे, दुआए कनूत, आयतुल कुर्सी सब कुछ स्कूल जाने से पहले सिखा दिया था। अच्छा। और मेरी मेमोरी शार्प थी, अभी भी है। और उस वक्त उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखा दिया। उसके बाद बाबा कभी भी रास्ते में सफ़र में जा रहे हैं, कहीं खाना खा रहे हैं बैठे, कुछ भी, तो एक टॉपिक उन्होंने, जिस तरह कभी वो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन वगैरह वगैरह, समझ बेसिक उस वक्त ना आ रही हो वो फिर बाद में क्लियर कर देते हैं वगैरह। तो हर वक्त एक टॉपिक वो बताते रहते हैं, जनरल नॉलेज का। सही। तो वो जो एक होता है सिली एक्टिविटीज ऑफ चाइल्डहुड, वो है? बिल्कुल बिल्कुल। गुड़िया घर घर खेलना, गुड़िया की शादी, गुड्डा ढूंढा जा रहा है, ये करती भाइयों को तंग भी करती हूँ उनके साथ। फिर उनके साथ बिल्कुल थोड़ी थोड़ी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। अच्छा। मेरे मामा पापा से डांट भी पड़ जाती है। बिल्कुल नॉर्मल। इसकी ख्वाहिश होती है कि मुझे डॉल लेके दी जाए। अच्छा, किस तरह की टॉकिंग डॉल्स या डांसिंग डॉल्स? आम बस नॉर्मल बार्बी? नॉर्मल बार्बी। अच्छा अरफा, माशाल्लाह यू बिलीव इन योरसेल्फ, आपने जो कुछ सोचा वो किया और आगे भी माशाल्लाह वेरी डिटरमिन्ड। हमारी आपके लिए बहुत सी दुआएं भी हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कोई चीज सोची हो और वो ना हो सके? कभी होता है ना, इंसान कुछ प्लान करता है, वैसा नहीं हुआ, देन अरफा कैसे रिएक्ट करती है जब उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो या उसने मेहनत की हो कोई चीज अचीव ना कर सकी? देन हाउ डू यू रिएक्ट? जिस तरह मैंने कोई चीज प्लान की होती है, मैंने इसके अंदर एक ये भी छोड़ा होता है कि ये दिस इज ऑन गॉड। होता है कि नहीं होता? पंजाबी में एक शेर है, माली दा कम पानी देना, पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। वाह। सो आपको मेहनत करनी चाहिए, हार्डवर्क का फल जरूर मिलता है, करनी चाहिए, लेकिन लेकिन अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। वो करते हैं, ये नहीं करते। तो वो
डिसअपॉइंटमेंट फिर नहीं होती ना? डिसअपॉइंटमेंट फिर नहीं होती। आप बड़ों को क्या मैसेज देंगे? बड़ों और बच्चों के लिए एक ही मैसेज है क्या? कि बड़ों के लिए भी काम आ सकता है, लीडर्स के लिए भी काम आ सकता है, सबके लिए भी काम आ सकता है। ये है कि if you want to do something big in your life, you must remember that shyness is only in the mind. If you think shy, you act shy. But if you think confident, you act confident. Therefore, never let shyness conquer your mind. ये पॉलिटिकल लीडर्स के भी काम आ सकता है। वो किसी चीज को सोच लेते हैं कि जिस तरह अच्छा चले, हमने फैसलाबाद को एक बहुत ही कराची जैसा सिटी बनाना है, सोच लेंगे, सोच उसे रख देंगे, वैसे रख देंगे, करेंगे नहीं आगे। आपको अगर आपने कोई चीज पकड़ ली है तो उसको बीच में ही छोड़ देना। इस तरह से नहीं करना कि भाई अगर आपने आपने बुक रीडिंग करने के लिए शुरू की हुई है, बुक को आधे दरमियान में छोड़ के तो किसी और तरफ लग पड़ा। एक किताब शुरू की है, एक किताब शुरू की है तो उसे खत्म करके, थॉट ज़हन में आई है तो उसको तस्मीर तक पहुंचाना है, मुकम्मल करना। हाँ, एक थॉट आपके जहन में आई है, उसको कभी अपने अंदर ना रखें, उसको डिस्कस करनी चाहिए। जिसके मर्जी अंदर थॉट आए उसको डिस्कस करनी चाहिए। मेरे अंदर एक दफा थॉट आई थी, मैंने अपने बाबा से बात की थी कि बाबा, आई वांट टू मेक सम स्कूल्स इन माय विलेज जिसमें बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए। जो पूरे बच्चे हैं जिनसे फीस अफोर्ड नहीं हो सकती, और उसके अंदर क्वालिटी टीचर्स होंगे और कंप्यूटर्स भी पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा उनको। वो जो